السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل میں۔ امید کرتا ہوں آپ سب اللہ کی رحمت سے اور اس کے فضل و کرم سے خیر خیریت سے ہوں گے۔ ایک دفعہ ایک چالاک اور دھوکے باز شخص نے کہیں سے ایک گدھا چوری کیا اور اسے فروخت کرنے قریبی بازار لے گیا۔ بازار جانے سے پہلے اس نے گدھے کے منہ میں اشرفیاں ٹھونس کر کپڑے سے اچھی طرح باندھ دیا۔ بازار کی پرہجوم جگہ پر کھڑے ہو کر اس نے گدھے کے منہ سے کپڑا ہٹا دیا۔ جیسے ہی کپڑا ہٹا، گدھے کے منہ سے اشرفیاں نکل کر زمین پر گرنے لگی۔ سکوں کی جھنکار سن کر لوگ متوجہ ہوئے اور حیران ہو کر پوچھنے لگے کہ گدھے کے منہ میں سکے، وہ بھی سونے کے، یہ کیا ماجرا ہے؟ دھوکے باز کہنے لگا، بھائیو، یہ بہت عجیب و غریب گدھا ہے۔ میں اس سے بہت تنگ ہوں۔ میں جب بھی پریشان یا اداس ہوتا ہوں تو دن میں ایک بار اس کے منہ سے سونے کی اشرفیاں گرنے لگتی ہیں۔ اب تو میرے گھر میں اشرفیاں رکھنے کی جگہ بھی نہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں اسے کوئی ضرورت مند اور جانوروں سے پیار کرنے والا تاجر خرید لے۔ لوگوں نے اشرفیاں گرتی ہوئی اپنی آنکھوں سے دیکھ لی تھیں اور باقی کا قصہ ہر کسی کی خواہش تھی یہ گدھا جتنے بھی مل جائے سستا۔ دوسرے سے بڑھ کر بولیاں لگاتے ہوئے آخرکار ایک بڑے تاجر نے خطیر رقم کے عوض اسے خرید لیا۔ فروخت کرنے والے نے رقم اور زمین پر گری ہوئی سکے سمیٹے اور گھر چلا گیا۔ جس تاجر نے گدھا خریدا تھا وہ فخر سے گردن اکڑائے ہوئے چل رہا تھا اور اہل قریہ اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے اس کے گھر تک پہنچ گئے۔ سارے لوگ مل کر اداس اور پریشان شکلیں بنا کر گدھے کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ لوگ گھنٹوں بیٹھ کر انتظار کرتے رہے اور وہ بالآخر سچ مچ پریشان ہو گئے۔ اس دوران گدھا جو کب سے بھوکا تھا، اس نے خوب چارہ کھایا مگر ایک سکہ تک نہ گرا۔ آخرکار وہاں سے کسی دانا کا گزر ہوا، اس نے بتایا کہ تمہارے ساتھ دھوکا ہو چکا ہے، اس سے پہلے فروخت کرنے والا بھاگ جائے، فوراً اس دھوکے باز کو پکڑو۔ وہ تاجر اور اہل قریہ اکٹھے ہو کر جب اس دھوکے باز کے گھر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹا کر اس کے متعلق پوچھا تو اندر سے اس دھوکے باز کی بیوی نے کہا، وہ تو کہیں کام سے دوسرے گاؤں گئے ہوئے ہیں، آپ باہر ہی انتظار کریں، میں اپنا پالتو کتا بھیجتی ہوں، یہ جا کر انہیں آپ کے متعلق بتائے گا اور انہیں ہر صورت ساتھ بھی لے کر آئے گا۔ لوگ دلچسپی سے دیکھنے اور سوچنے لگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کتا اپنے مالک کو گھر لائے؟ دراصل اس چالاک شخص نے جب دیکھا تمام لوگ اس کے گھر کے باہر جمع ہیں تو اس نے اپنی بیوی کو کتے والی پٹی پڑھائی، گھر میں پہلے سے بندھے کتے کو آزاد پچھلی سمت سے چپکے سے نکل گیا۔ دور جا کر اس نے کتے کو پکڑ لیا اور اس کے ساتھ واپس گھر کی طرف چل دیا۔ تھوڑی دیر گزری تو لوگوں کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، وہی شخص جس نے گدھا فروخت کیا تھا اسی کتے کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اب سب لوگ ساری بات بھول گئے اور وہاں کیوں آئے ہیں کتے کے متعلق پوچھنے لگے، یہ تو بڑے کام کا ہے، بتاؤ کتنے کا ہے، اسے تو ہر صورت خریدنا ہوگا۔ اس دھوکہ باز اور چالاک شخص نے پہلے تو انکار کیا لیکن بعد میں اچھے دام ملنے پر وہ کتا اسی ہجوم میں ایک دوسرے تاجر کو فروخت کر دیا۔ اب لوگ ٹولی کی شکل میں صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ کتا گھر سے گئے ہوئے شخص کو کیسے واپس لاتا ہے، اسی تاجر کے ساتھ چلتے گئے۔ تاجر نے گھر جا کر غلام کو کہا، تم ساتھ والے گاؤں میں جاؤ تاکہ کتا تمہیں ڈھونڈ کر واپس لائے۔ غلام جیسے ہی دوسرے گاؤں پہنچا وہ وہاں سے بھاگ نکلا۔ کتا بھی کہیں دور چلا گیا جو واپس نہ آیا۔ غلام اور کتا دونوں واپس نہ آئے تو لوگوں کو پتہ چل گیا ایک بار پھر ہمارے ساتھ دھوکا ہو گیا۔ وہ دوبارہ اکٹھے ہو کر اسی دھوکہ باز کے گھر گئے تو وہ ایک بار پھر گھر کے پچھلے خفیہ دروازے سے بھاگ نکلا۔ اس کی بیوی کہنے لگی، وہ تو ساتھ والے گاؤں میں کسی کام سے گئے ہوئی ہیں۔ لوگوں نے کہا، آج ہم اس کا گھر کے اندر بیٹھ کر انتظار کریں گے۔ یوں دونوں تاجروں سمیت ارد گرد کے لوگ اسی کے گھر میں بیٹھ گئے۔ کافی دیر گزر گئی تو وہی دھوکہ باز گھر میں داخل ہوا اور وہاں بیٹھے لوگوں کو دیکھ کر چاپلوسی سے کام لیتے ہوئے ان کے سامنے جھک جھک کر آداب بجانے لگا اور بیوی سے کہنے لگا، میرے خاص مہمانوں کی تکریم میں تم نے کیا کیا کیا؟ ان مہمانوں کے کچھ کھانے پینے کو دیا یا بھوکا ہی بٹھا ہوا ہے؟ وہ لوگ دل ہی دل میں شرمندہ ہو گئے اور کہنے لگے، ہم جسے دھوکہ باز سمجھ رہے تھے وہ تو بڑا سخی اور مہمان نواز بندہ ہے۔ اس کی بیوی نے انکار میں سر ہلایا اور کہا، ان فضول اور فالتو لوگوں کو کون اپنا مہمان بناتا ہے، میں تو انہیں پانی تک نہیں پوچھا۔ یہ سن کر وہ شخص غصے سے پاگل ہو گیا اور جیب سے خنجر نکال کر بیوی کے پیٹ میں گھونپ دیا۔ فوراً لہو بہہ نکلا اور اس کی بیوی لہرا کر نیچے فرش پر گر پڑی۔ وہاں بیٹھے لوگ اسے برا بھلا کہنے لگے کہ ہمارے پیسوں کو تو رہنے دو لیکن ہمارے لیے اپنی بیوی کو قتل کر دیا، یہ کہاں کی دانشمندی ہے؟ وہ چالاک اور دھوکہ باز شخص کہنے لگا،
आप लोग फिक्र ना करें, ये हमारा रोज का काम है। मैं इसे गुस्से में आकर कत्ल कर देता हूँ तो वो दोबारा सींग से जिंदा भी कर देता हूँ। हुई जिसने दीवार पर टंगे हुए किसी जानवर के बड़े सींग की तरफ इशारा किया। फिर वो सींग उतारा और मरी हुई बीवी के पास बैठकर सींग को मुंह में दबाकर सपेरों की तरह झूम झूम कर फूंक मारने लगा। थोड़ी देर बाद वही मकतूला जो कुछ देर पहले सबके सामने खंजर के वार से हलाक हो चुकी थी, अपने जख्म पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। तमाम लोग हैरत ज़दा हो गए और एक बार फिर सब बात भूल गए कि वो यहाँ क्यों आए हैं और सींग खरीदने के दर पे हो गए। धोखेबाज ने बोली बढ़ाने की खातिर कहना शुरू कर दिया, ये तलिस्माती सींग पूरी दुनिया में एक ही है जो सिर्फ मेरे पास है। मैं इसे किसी भी कीमत पर फरोख्त नहीं करूंगा। करते करते एक बड़े ताजिर ने सबसे ज़्यादा रकम अदा करके वो सींग खरीद लिया और सींग खरीद कर वो लोग अपने अपने घरों को चले गए। जिसने सींग खरीदा था कहने लगा, मैं आज घर जाकर बीवी की चिक चिक से तंग हूँ। आज अगर इसने लड़ाई की तो उसे मार दूंगा। रात को सुकून से गुजार कर सुबह सींग की मदद से जिंदा कर लूंगा। लेकिन दर हकीकत इस धोखेबाज ने जब वो अपने घर के बाहर लोगों को इकट्ठे दोबारा देखा तो फौरन मंसूबा बनाकर इसने अपनी बीवी को शामिल कर लिया। लाल रंग को एक थैली में डालकर बीवी के कपड़ों में छुपा दिया। फिर एक खंजर लिया जिसका दस्ते में खुफिया खाना और एक बटन था जिसको दबाने से खंजर का बल अपने दस्ते में गायब हो जाता और इसका पुराना और बेकार सींग लेकर दीवार पर टांग दिया और खुद घर के खुफिया दरवाजे से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद वापस आया, बीवी को जिंदा करने का ड्रामा रचाकर बेकार सींग फरोख्त कर दिया। जिसने सींग खरीदा जैसे ही घर पहुंचा तो इसकी बीवी ने हस्बे मामूल लड़ाई शुरू कर दी। इसने बेफिक्र होकर खंजर निकाला और बीवी के पेट में घोंप दिया। खून का फवारा निकला। वो तड़पी और ठंडी हो गई। इसने उसे उठाकर कमरे में लिटा दिया और पूरी रात ऐसे ही रहने दिया। सुबह उठकर इसने बहतीरा सिंह को मुख्तलिफ तरीकों से बजाया मगर वो तो मुर्दा हो चुकी थी। धीरे धीरे इसे अपनी बेवकूफ़ी का एहसास होने लगा। वो पछतावे के एहसास के साथ घर से निकला तो बाहर तमाम लोग इसी के मुंतजर थे कि पता करें रात को क्या बीती, सिंह ने क्या कमाल दिखाया। वो शख्स दुख और शर्मिंदगी को छुपाना चाहता था मगर जब कुछ लोगों ने इसरार किया तो असल बात उगलवा ली। अब की बार उन्होंने पक्का इरादा किया इस नौसरबाज को किसी की बात को अब की बार उन्होंने पक्का इरादा कर लिया इस नौसरबाज की किसी बात में नहीं आना और इसको देखते ही काबू करके एक बोरी में बंद करके समुंदर बर्द कर देना है। सब ने इस पर इत्तेफाक किया और एक बार फिर वो इकट्ठे होकर इस धोखाबाज के घर पहुंचे और अंदर जाकर इसे काबू कर लिया। बड़ी सी बोरी में बंद करके समुंदर की तरफ चल दिए। समुंदर वहां से काफी दूर था। बोरी में बंद धोखेबाज शख्स को बारी बारी उठाते हुए वो सब लोग थक गए। समुंदर से आधे फासले पर पहुंचकर उन्होंने कहा, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, इसके बाद आराम से इसे पानी में फेंक देंगे। वो लोग थके हुए थे इसलिए जैसे ही आराम करने के लिए रुके तो उन्हें नींद आ ली और वो बेफिक्र होकर सो गए। बोरी में बंद शख्स भूख और प्यास से बेहाल होकर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया मगर वो तमाम लोग ख्वाब खरोश के मजे ले। इसी असना में वहां से एक चरवाहे का गुजर हुआ। इसने देखा कि लोगों का जमे गफीर आड़ा तिरछा सो रहा है और एक तरफ पड़ी बोरी से चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही है। इसने भेड़ बकरियों को एक तरफ खड़ा किया और आगे बढ़कर जब बोरी खोली तो इसने देखा कि इसके अंदर तो कोई शख्स बंद है। चरवाहे ने पूछा, ऐ शख्स तू कौन है? ये इर्द गिर्द सोए हुए लोग कौन हैं और तुझे बोरी में क्यों बंद कर दिया? ये क्या माजरा है? धोखाबाज ने कहा, सुनो, ये तमाम लोग मेरे खानदान के हैं। ये मेरी शादी समुंदर पार एक शहजादी से जबरदस्ती कराना चाहते हैं मगर मुझे मालो दौलत की जरा भी होश नहीं। मैं तो अपनी चचा जात लड़की से मोहब्बत करता हूँ। चरवाहा इसकी बात सुनकर बड़ा मुतासिर हुआ और कहने लगा, बताओ क्या मैं तुम्हारे किसी काम आ सकता हूँ? धोखाबाज ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम मेरी जगह इस बोरी में बंद हो जाओ। जब शहजादी के सामने बंद बोरी खुलेगी तो फिर इसका काम तुमसे शादी करने के सिवा कोई चारा ना होगा। चरवाहा ये सुनकर खुश हो गया और हंसी खुशी इस धोखाबाज की जगह बोरी में बंद हो गया। धोखेबाज ने वहां से चरवाहे की भेड़ बकरियों को साथ लिया और वापस अपने घर आ गया। वो लोग जब नींद से बेदार हुए तो उन्होंने बोरी को उठाया और चलते चलते आखिरकार समंदर में फेंक दिया और मुतमईन होकर अपने अपने घरों को लौट आए। अगले दिन उन्होंने देखा धोखेबाज शख्स के घर के बाहर 300-400 की तादाद में भेड़ बकरियां बंधी हुई हैं। वो बड़े हैरान हो गए। जब वहां गए तो वो देखा जिसको समुद्र में फेंक कर आए थे वो तो घर में बैठा हुआ अपनी बीवी से गप्पे लड़ा रहा है।
उन्होंने ताज्जुब से पूछा, हमने तुम्हें कल समुंदर में फेंका था, आज तुम सही सलामत अपने घर में हो और बाहर भेड़ बकरियों का भी रेवड़ है। वो धोखाबाज शख्स कहने लगा, जब तुम लोगों ने मुझे समुंदर में फेंका तो वहां से एक जलपरी नमूदार हुई, मुझे अपने साथ जेरे समुंदर अपने घर में ले गई। वहाँ हीरे जवाहरात और मोतियों से बने बेशुमार महल और हजारों की तादाद में माल मवेशी थे। जलपरी ने मुझे मेहमानों की तरह रखा, मेरी खूब खातिर मिदारत की। वो मुझसे शादी करना चाहती थी और वहाँ का हाकिम बनना चाहती थी। जब मैंने कहा मेरी पहले से एक बीवी है, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, तो उसने कहा कोई बात नहीं। अपनी तरफ से भेड़ बकरियों का तोहफा देकर कहने लगी, अगर तुम्हारे इलाके में कोई ऐसा हो जो यहाँ की जलपरियों से शादी करके यहाँ ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारना चाहता हो तो इसे यहाँ ले आना। ये बात सुनने की देर थी कि वहाँ आए हुए तमाम बूढ़े जवान कहने लगे, हम वहाँ जाना चाहते हैं और वहाँ के हाकिम बनना चाहते हैं। इस धोखाबाज शख्स ने कहा, तुम तो सिर्फ चंद अफराद हो, अगर इस कस्बे के सारे लोग भी वहाँ चले जाएं तो फिर भी कम है। उन्होंने कहा, हम कस्बे के हर शख्स को अपने साथ राजी कर लेंगे। धोखाबाज ने कहा, ठीक है, कल सुबह के वक्त समुंदर के किनारे हर शख्स अपने लिए एक बोरी और एक रस्सी ले आए और वहां पहुंचकर हर शख्स एक दूसरे को बोरी में बंद करने में मदद करे। अगले रोज सुबह के वक्त धोखेबाज शख्स ने सबको बोरी में बंद किया और अपनी बीवी की मदद से तमाम बोरियों को फेंक दिया। इसके बाद वो बेवकूफ़ी के कस्बे का तनहा मालिक बन गया।